பொன்னூர் மற்றும் குண்டூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியை சார்ந்த வாக்காளர் பொதுமக்களே, పొన్నూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం అలాగే గుంటూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గ సభ్యులైనటువంటి ప్రజలారా, குண்டூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலே போட்டியிடும் வேட்பாளர் ரத்னராஜ் அவர்களே, గుంటూరు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి రతన్ రాజు గారికి, பொன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளராக போட்டியிடும் டாக்டர் மாணிக்கராவ் அவர்களே, పొన్నూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి డాక్టర్ మాణిక్యరావు గారికి, குண்டூர் மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளராக போட்டியிடும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஆந்திர பிரதேச மாநில தலைவர் என்.ஜே. வித்யாசாகர் அவர்களே, గుంటూరు పశ్చిమ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి డాక్టర్ ఎన్.జే. విద్యాసాగర్ గారికి, பாப்பட்லா சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளராக போட்டியிடும் சந்திரசேகர் அவர்களே, బాపట్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి సోమశేఖర్ గారికి, எனக்கு முன்னர் இங்கே வாக்கு சேகரித்து அமர்ந்திருக்கிற கட்சியின் தலைமை நிலைய செயலாளர் பாலசிங்கம் அவர்களே, వీరందరికీ ఓట్లు సేకరించడానికి వచ్చినటువంటి పార్టీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ సెక్రటరీ బాలసింగం గారికి, ஆந்திர பிரதேசத்தின் முன்னணி பொறுப்பாளர்கள் ஒருவர் ஜான் முத்தையா அவர்களே, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విసికే లీడర్ అయినటువంటి జాన్ ముత్తయ్య గారికి, வெங்கட் அவர்களே, వెంకట్ గారికి, பவன் அவர்களே, పవన్ గారికి, மதன் அவர்களே, మదన్ గారికి, ஐசக் அவர்களே, ఐజక్ గారికి, எனது உரையை தெலுங்கிலே மொழிபெயர்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற வெங்கடேஷ் அவர்களே, నా యొక్క ప్రసంగాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేస్తున్నటువంటి వెంకటేష్ గారికి, மற்றும் இந்த பகுதியை சார்ந்த வணிக பெருமக்களே, మరి ఈ పట్టణాన్ని ఉద్దేశించినటువంటి మహా జనాంగానికి உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். మీకందరికీ వినమ్రతో నా వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. வருகிற 13ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிற நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் రానున్న 13వ తేదీ జరగబోయేటువంటి ఎన్నికలలో விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலே போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு విసికే పార్టీ తరపున పోటీ చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులకు உங்கள் ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதற்காக நான் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறேன். మీ యొక్క ఆదరణని చేకూర్చాలని మిమ్మల్ని వేడుకున్నట కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాను. இந்த தேர்தலில் வெற்றி தோல்வியை பற்றி கவலைப்படாமல் உங்கள் ஆதரவை கோரி இந்த களத்திலே நாங்கள் நிற்கிறோம். ఈ ఎన్నికల్లో విజయము ఓటమి గురించి మేము ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా మీ యొక్క ఆదరణ పొందడానికి, మీ యొక్క అంగీకారాన్ని పొందడానికి మాత్రమే మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాం. வெற்றி பெற முடியாது என்பது தெரியும். ஆனாலும் வெற்றி பெறுவதற்காக போட்டியிடவில்லை. உங்களின் அறிமுகம் தேவை, எங்களின் அறிமுகம் உங்களுக்கு தேவை என்பதற்காக போட்டியிடுகிறோம். విజయం సాధిస్తామని మేము పోటీలోకి రావడం లేదు. విజయం దానివల్ల మేమేమి ఇబ్బంది పడడం లేదు. కానీ ఈ పార్టీ ప్రజల యొక్క ఆదరణ పొందాలి, మీ యొక్క హృదయాల్లో స్థానం దక్కించుకోవాలి, రానున్న కాలంలో మీరే విసికే పార్టీ సభ్యులుగా ముందుకెళ్లాలి అని కోరి మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాం. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறது. 2 தொகுதிகளில் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற ஒரு அரசியல் கட்சியாகும். తమిళనాడుకు సంబంధించినంత వరకు డిఎంకే కక్షితో పొత్తు చేసుకుని 2 పార్లమెంటు స్థానాలని కైవసం చేసుకుని అక్కడ రాజకీయంలో కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తూ ఉంది. 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்றிருக்கிற கட்சி, 4 ఎమ్మెల్యేలను కలిగినటువంటి పార్టీ, நூற்றுக்கணக்கான உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளை கொண்டிருக்கிற கட்சி, వందల సంఖ్యలో ఒక కౌన్సిలర్లు, సర్పంచులను కలిగినటువంటి పార్టీ. இந்த முறையும் நாங்கள் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறோம். ఇక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 7 స్థానాల్లో మేము పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. நானும் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் 2 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பானை சின்னத்திலே போட்டியிட்டோம். నేను ఈయంతో పాటు జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి జనరల్ సెక్రటరీ కూడా 2 పార్లమెంటు స్థానాలకి పోటీ చేశారు. கட்டாயம் அந்த 2 தொகுதிகளிலும் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. తప్పకుండా ఆ యొక్క 2 పార్లమెంటు సభ్యత్వంలో కూడా అఖండ మెజారిటీ మేము గెలవబోతున్నాం. நாங்கள் மட்டுமல்ல, திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 40 இடங்களிலும் வெற்றி பெறும். మేము మాత్రమే కాదు, డిఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకుంటున్నటువంటి 40 స్థానాలను కూడా దిగ్విజయంగా మేము విజయం సాధించబోతున్నాం. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் பிஜேபிக்கு அங்கு இடமே இல்லை. తమిళనాడుకి సంబంధించినంత వరకు బీజేపీకి అక్కడ అడుగు పెట్టడానికి స్థానమే లేదు. ஒரு இடத்தில் கூட அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது. ఒకే ఒక స్థానంలో కూడా వాళ్ళు ఏమి ఓట్లు సాధించలేరు.
22 இடங்களில் அவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். அதிலே பெரும்பாலான இடங்களில் அவர்கள் டெபாசிட்டை இழப்பார்கள். 22 సీట్లకు వాళ్ళు పోటీ చేస్తున్నారు. అందులో పెద్ద సంఖ్యలో సీట్లలో వాళ్ళు డిపాజిట్ ను కూడా కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంది. திமுக கூட்டணியிலே இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் 10 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. திமுக కూటమితో ఉన్నటువంటి డిఎంకే కూటమితో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ 10 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుంది. அந்த 10 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ఆ 10 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ஆனால் ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய அரசியல் நிலைமை முற்றிலும் மாறாக இருக்கிறது. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజకీయ పరిస్థితులు దానికి తమిళనాడుకి మరీ భిన్నంగా ఉన్నాయి. ஆந்திர பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியோடு கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி முயற்சித்தது. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకి కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకోవాలని మేము ప్రయత్నించాం. ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நானும் மாநில தலைவர் வித்யாசாகர் அவர்களும் ஆந்திர பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் ஷர்மிளா மேடம் அவர்களை நேரிலே சந்தித்தோம். ఒక వారానికి ముందు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులైనటువంటి విద్యాసాగర్ గారు నేను కాంగ్రెస్ పిసిసి చైర్మన్ అయినటువంటి షర్మిళా గారిని కలిశాం. ஹைதராபாத்திலே அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்தோம். హైదరాబాద్ లో వారి గృహానికి వెళ్లి ఆమెని కలిశాం. காங்கிரஸை ஆந்திராவிலே வலுப்படுத்த வேண்டும், அதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகளும் உங்களோடு இருக்க விரும்புகிறோம் என்று சொன்னோம். కాంగ్రెస్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బలపరచాలి, అందుకు విముక్తి చిత్తుల కక్ష కూడా మీకు తోడై ఉంటుందని మేము చెప్పాం. கூட்டணியில் எங்களையும் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள், எங்களுக்கு ஓரிரு இடங்கள் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் ஒதுக்குங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டோம். కాంగ్రెస్ కూటమిలో మేము కూడా భాగస్థులం ఉంటాము. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాకు 1-2 సీట్లు కేటాయించండి, అందులో మీకు సహకరిస్తాం, మనం ఘన విజయాన్ని సాధించదామని ఆమెకు చెప్పాం. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని అంగీకరించలేదు. அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படவில்லை. దాని గురించి మనం ఏమీ బాధపడటం లేదు. நாங்கள் ஆந்திராவிலே இப்பொழுதுதான் அறிமுகமாகி இருக்கிற ஒரு அரசியல் இயக்கம். మేము ఇప్పుడిప్పుడే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిచయం అవుతున్నటువంటి పార్టీ. எனவே மக்களிடத்தில் இந்த கட்சியை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், ஒரு மாற்று வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம். అందువలననే మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానికానికి పరిచయం అవ్వాలి, మన వల్ల కూడా రాజకీయంలో అధికారం సాధించవచ్చు అనే ధైర్యాన్ని జనాల్లో కల్పించాలనే విషయంతోనే మేము ఇక్కడ పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 28 கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து அகில இந்திய அளவிலே இந்தியா என்கிற பெயரில் ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கி இருக்கிறோம். కాంగ్రెస్ తో పాటు 22 పార్టీలంతా కలిసి భారతదేశంలో మహాకూటమిగా చేరి ఇండియా అనేటువంటి పేరుతో ఈ కూటమిని చేశాం. காங்கிரஸோடு 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளன. కాంగ్రెస్ తో పాటు 2 కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి. திமுக உள்ளது, డిఎంకే ఉంది. மம்தா பானர்ஜி அவர்களின் தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரசும் அந்த கூட்டணியிலே உள்ளது. మమతా బెనర్జీ పార్టీ అయినటువంటి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా ఈ కూటమిలో ఉంది. ஆம் ஆத்மி கட்சி கெஜ்ரிவால் அவர்களின் கட்சியும் அந்த கூட்டணியில் உள்ளது. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కేజ్రీవాల్ పార్టీ కూడా ఈ కూటమిలో ఉంది. லல்லு பிரசாத் யாதவனுடைய கட்சி அந்த கூட்டணியிலே உள்ளது. లల్లూ ప్రసాద్ యాదవ్ యొక్క పార్టీ కూడా ఈ కూటమిలో ఉంది. முலாயம் சிங் யாதவனுடைய கட்சியும் அந்த கூட்டணியில் உள்ளது. ములాయం సింగ్ యాదవ్ యొక్క పార్టీ కూడా ఈ కూటమిలో భాగమే. அந்த கூட்டணியில் எமது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். అలాంటి మహాకూటమిలో మన విముక్తి చిరుతల పార్టీ కూడా ఒక అంగంగా ఉన్నదానికి మనము చాలా గర్విస్తూ ఉన్నాం. ஒட்டுமொத்தமாக அகில இந்திய அளவில 28 கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து உருவாக்கி இருப்பதுதான் இந்தியா கூட்டணி. మొత్తం మీద భారతదేశం అంతటికి దాదాపు 28 పార్టీలు కలిసి మహాకూటమిగా ఏర్పడినదే ఇండియా కూటమి. அந்த 28 கட்சிகளில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் ஒன்று என்பதை பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ఆ 28 పార్టీలతో పాటు విముక్తి చిరుతల పార్టీ ఒక పార్టీ అని మీతో చెప్పడానికి నేను గర్విస్తూ ఉన్నాను. அப்படி இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள நாங்கள் இங்கே కాంగ్రెసోடு இணைந்து பயணப்பட முடியவில்லை. ఆ ఇండియా కూటమిలో స్థానం సంపాదించినటువంటి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించినంత వరకు కాంగ్రెస్ తో మేము ఒక కూటమికి వెళ్ళలేకపోయే పరిస్థితి ఉంది. ஆனால் நாங்கள் போட்டியிடக்கூடிய தொகுதிகளை தவிர மிச்சமுள்ள தொகுதிகளில் కాంగ్రెస్కే ఎంగళ ఆదరవు என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். అయితే మేము ఎక్కడెక్కడైతే పోటీ చేస్తున్నామో ఆ యొక్క నియోజకవర్గాలు తప్ప మిగిలిన నియోజకవర్గాల్లో మేము మనస్ఫూర్తిగా కాంగ్రెస్ కే మా ఆదరణ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ஆந்திராவில் உள்ள நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் ஒரே ஒரு குண்டூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மட்டும்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிடுகிறது. ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినంత వరకు గుంటూరు పార్లమెంటు సభ్యత్వానికి మాత్రమే మేము పార్లమెంటుకి పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. வேட்பாளர் தான் நம்முடைய ரத்னராஜ். இவர் இந்த பகுதியை சார்ந்தவர்,
பானை சின்னத்திலே போட்டியிடுகிறார். குண்டா குர்த்து சின்னத்திலே போட்டியிடுகிறார். పార్లమెంట్ సభ్యత్వానికి పోటీ ఇస్తున్నటువంటి వ్యక్తే రతనరాజు, మన గుర్తే కుంటా గుర్తు. சட்டமன்ற தொகுதிகளை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் 9 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறோம். అసెంబ్లీ స్థానాల్లో మేము 9 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. பழமநேரு, குப்பம், பூத்தலப்பட்டு, ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, கொண்டேப்பி, மர்காபுரம், பாப்பட்லா, பொன்னூர், குண்டூர் வெஸ்ட், குண்டூர் மேற்கு, இந்த 9 தொகுதிகளில் மட்டும் போட்டியிடுகிறோம். ఈ 9 స్థానాల్లో మాత్రమే వీసీకే పార్టీ పోటీకి సిద్ధమై ఉన్నది. மிச்ச தொகுதிகளில் எங்கள் ஆதரவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கே என்று சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். మిగిలిన స్థానాలు అన్ని చోట మా యొక్క ఆదరణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాత్రమే. பொன்னூரில் நடைபெறும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தின் வாயிலாக పొన్నూరులో జరుగుతున్నటువంటి ఈ బహిరంగ సభ సందర్భంగా ஆந்திர பிரதேச மக்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానికానికి నేను ఒక విన్నపాన్ని తెలియజేసుకుంటున్నాను. நாங்கள் போட்டியிடக்கூடிய இந்த 9 தொகுதிகளில் தவிர மற்ற தொகுதிகளில் நீங்கள் இந்தியா கூட்டணியை, காங்கிரஸ் கூட்டணியை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். మేము పోటీ చేస్తున్నటువంటి 9 స్థానాలు తప్ప మిగిలిన స్థానాలు అన్నిటిలో కూడా కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి కూటమికే మీ యొక్క ఆదరణ తెలియజేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ஏன் இந்தியா கூட்டணியை ஆதரிக்க வேண்டும் என்கிற கேள்வி எழலாம். ఎందుకు మనం ఇండియా కూటమిని ఆదరించాలనేటువంటి ప్రశ్న మనలో మొదలవచ్చు. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆந்திர பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையில் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இல்லை. ஆனாலும் ஏன் காங்கிரஸ் கூட்டணியின் பிற வேட்பாளர்களுக்கு ఆదరవలిక வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுவது இயல்புதான். ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినంత వరకు విముక్తి చిరుతల పార్టీ కాంగ్రెస్ తో కూటమిలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళెందుకు కాంగ్రెస్ ని మాత్రం బలపరచాలని చెప్తున్నారనేటువంటి సందేహం మీలో కలగుండొచ్చు. அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் உள்ளது. దానికి ఒకే ఒక కారణం ఉంది. பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது. భారతీయ జనతా పార్టీ మరొకసారి అధికారంలోకి రాకూడదు. மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆகக்கூடாது. మోడీ మరొకసారి ప్రధానమంత్రి కాకూడదు. மீண்டும் மோடி பிரதமரானால் இந்த நாட்டையும் மக்களையும் ஜனநாயகத்தையும் யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. మళ్ళీ గాని మోడీ ప్రధానమంత్రి అయితే ఈ దేశ ప్రజలని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎవ్వరు కూడా కాపాడలేనటువంటి పరిస్థితి. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாம் சந்தித்த கொடுமைகள், இடர்கள் போதும். మన గత 10 సంవత్సరాల్లో మనం అనుభవించిన వేదనలు, హింసలు ఇవన్నీ చాలు. தயவுகூர்ந்து நீங்கள் இதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். దయచేసి మీరు మరి ఒక మారు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. கடந்த காலங்களில் நீங்கள் பிஜேபி ஆதரித்திருக்கலாம். ஆகவே இந்த முறை அதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். గత ఎన్నికల్లో మీరు బీజేపీని ఆదరించి ఉండొచ్చు. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి బీజేపీ నుంచి బయటపడాల్సిన పరిస్థితి. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மோடி என்ன சாதனைகளை செய்திருக்கிறார்? గత 10 సంవత్సరాల్లో ఆయన సాధించినటువంటి సాధనలు ఏంటి? திறந்தோறும் மேடைகளில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு முறையாவது இந்த சாதனையை நான் செய்திருக்கிறேன் என்று அவரால் பட்டியல் போட முடிந்ததா? ప్రతిరోజు బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. కానీ భారతదేశానికి 10 సంవత్సరాల్లో నేను చేసిన అభివృద్ధి ఇది అని ఒక్క అభివృద్ధిని ఆయన చెప్పలేకపోతున్నాడు. அவர் ஆட்சிக்கு வந்த இந்த 10 ஆண்டுகளில் ஒரு சில கார்ப்பரேட் முதலாளிகள் தான் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన 10 సంవత్సరాల్లో కొంతమంది కార్పొరేటర్లు మాత్రమే అభివృద్ధిలోకి వచ్చి ఉన్నారు. உங்களுக்கு தெரியும், இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் అదానీ, అంబానీ என்கிற பெயர்களை. మీకందరికీ తెలుసు ఆ యొక్క కార్పొరేట్ వ్యవస్థ లేవని. భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా వాళ్ళు ఎవరో తెలుసు. వాళ్ళే అదానీ, అంబానీ అని. 10 ஆண்டுகளில் இவர்கள் 2 பேரும் இன்றைக்கு உலக பணக்காரர்களின் வரிசையில முதல் 10 இடங்களில் இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள். ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచ ధనికులలో మొదటి 10 స్థానాల్లో వీళ్ళ పేర్లు చేర్చబడి ఉన్నాయి. అదానీ என்பவர் மோடியின் நண்பர். అదానీ అనేటువంటి వ్యక్తి మోడీకి స్నేహితుడు. குஜராத் மாநிலத்தை சார்ந்தவர். గుజరాత్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వారు. மோடியின் சமூகத்தை சார்ந்தவர். మోడీ యొక్క వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. மோடி குஜராத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தபோது, మోడీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు அதானி ஒரு சாதாரண கான்ட்ராக்டர் தான். అదానీ ఒక సాధారణమైనటువంటి కాంట్రాక్టర్ మాత్రమే. அன்றைக்கு குஜராத்திலே அவர் ஒரு பணக்காரராக இருந்தார். அவ்வளவுதானே தவிர அவர் இந்திய அளவில் அறியப்பட்ட ஒருவர் அல்ல. ఆ రోజు గుజరాత్ లో ఒక ధనవంతుడిగా ఉండుండొచ్చు. కానీ భారతదేశం మొత్తానికి ఆయన ధనికుడిగా ఉండలేదు. ஆனால் இன்றைக்கு உலக அளவில் முதல் 10 பணக்காரர்களில் அவர் 4வது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். అయితే ఈ రోజుటికి అదానీ ప్రపంచ ధనికుల స్థానంలో మొదటి 10 స్థానంలో ఆయన ఒక పేరును రాయబడి ఉన్నది.
அவர் வளர்ச்சி அடைந்ததற்கு அவருடைய உழைப்பு காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. మోడీதான் కారణం, మోడీயின் அரசுதான் కారణం. ఆయన ఇలాంటి అభివృద్ధి సాధించడానికి ఆయన శ్రమ అని మనం అనుకోలేము. దానికి మోదీదా కారణం, మోదీ పరిపాలించిన విధానమే దానికి సూచిక. ஆனால் சாதாரண மக்களுடைய நிலை என்ன? అయితే సాధారణమైనటువంటి ప్రజానికాల యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? வண்டி ஓட்டக்கூடியவர்களின் நிலை என்ன? బండ్లు తోలేటువంటి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? மூட்டை தூக்கக்கூடியவர்களின் நிலை என்ன? మొపెట్ తోలేటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? மண் வெட்டக்கூடியவர்களின் நிலை என்ன? పార పని చేసేటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? விவசாயம் செய்யக்கூடிய மக்களின் நிலை என்ன? వ్యవసాయదారుని యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு பொருளின் விலைவாசியும் இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது? మనం ఉపయోగించే ప్రతి ఒక్క వస్తువు యొక్క ధర ఏ మోతాదులో పెరిగి ఉన్నదో చూడండి. இதற்கெல்லாம் மோடி அரசுதான் காரணம். వీటన్నిటికీ కూడా మోదీ యొక్క ప్రభుత్వమే కారణం. வெறும் 450 ரூபாய் ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் இருந்தது మోడీ ప్రధానమంత్రి మున్పు. మోడీ ప్రధానమంత్రి కాకముందు 450 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నటువంటి సిలిండర్ ధర ஆனால் இன்றைக்கு 1200 ரூபாய் விலை உயர்ந்து விட்டது. ఈ రోజు 1200 రూపాయలకి పెంచబడినది. ஒரு லிட்டர் டீசல் 40-50 ரூபாய் அல்லது 60 ரூபாய் என்ற அளவில் தான் இருந்தது. இன்றைக்கு 100 ரூபாயை எட்டிவிட்டது. 1 లీటర్ డీజిల్ ధర 40 నుంచి 50 రూపాయల వరకు ఉన్నటువంటిది ఈ రోజు 100ని దాటింది. இந்த விலைவாசி உயர்வுக்கெல்லாம் மோடி தான் காரணம் என்பதை மக்கள் உணரத் தொடங்கி விட்டார்கள். ఈ ధరల పెరుగుదలకన్నిటికీ కూడా మోడీ ప్రభుత్వమే కారణం, మోడీ కారణమని ప్రజలు ఇప్పుడిప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు. ஜிஎஸ்டி என்கிற பெயரால் வரி விதிப்பு முறையை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு எல்லோரையும் அவர் சுரண்டி கொண்டிருக்கிறார். జిఎస్టీ అనేటువంటి పన్నుల విధానం తీసుకొని వచ్చి ఆయన ఏ విధంగా ప్రజల నుంచి దోచుకుంటున్నాడో తెలుస్తా ఉంది. 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு பொருளை இன்றைக்கு நாம் வாங்கினால் கூடுதலாக 18 ரூபாய் கொடுத்து 118 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. 100 రూపాయలు విలువ కలిగినటువంటి వస్తువుకి 100 రూపాయలు ఇచ్చి కొనగలిగినటువంటి వస్తువుని జిఎస్టీ పెంచడం వల్ల 118 రూపాయలకి దాన్ని కొనాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చింది. அதிலும் ஏழை மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையில் தான் இந்த வரி விதிப்பு முறை இருக்கிறது. అది పేద ప్రజలు కొనబడేటువంటి వస్తువుల మీదనే ఈ యొక్క పన్ను విధానం ఉంది. வைர நகை வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு வைர நகைகளுக்கு இருக்கிற ஜிஎஸ்டி வெறும் 4% தான். డైమండ్ అంటే వజ్రాలు కొనేటువంటి వాళ్ళకి వజ్రాల మీద ఆయన వేసినటువంటి పన్ను కేవలం 4% మాత్రమే. ஆனா நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் படிக்கிற குழந்தைகள் பள்ளி குழந்தைகள் வாங்குகிற பால்பாயின் பெண்ணுக்கு 18 ரூபாய். అయితే మన ఇంట్లో చదువుకున్నటువంటి చిన్న బిడ్డలు రాసే ఉపయోగించేటువంటి బాల్ పెన్నుకు మాత్రం 18% పన్ను పెంచారు. மோடி அரசு உயர்ந்தவர்களுக்கு, மேல் சாதிக்காரர்களுக்கு, முன்னேறியவர்களுக்கு, கார்ப்பரேட்டுகளுக்கான அரசு. మోడీ యొక్క ప్రభుత్వము ఎవరైతే ఉన్నత కులస్తులు ఉన్నారో, ఎవరైతే ధనికులై ఉన్నారో వాళ్ళకి తోడు వెళ్లి వాళ్ళ అభివృద్ధిని పెట్టడానికి, వాళ్ళకి దోచి పెట్టడానికి అయినటువంటి ప్రభుత్వమే. மோடி அரசு கார்ப்பரேட் முதலாளிகளை வளர்ப்பதற்குத்தான் பொருளாதார கொள்கைகளை வரையறுத்திருக்கிறது. మోడీ యొక్క ప్రభుత్వము కార్పొరేట్ వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధిని సాధించడానికి మాత్రమే భారతదేశాన్ని. சிறு குறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு நலிந்து போய் கிடக்கிறார்கள். చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు చేసుకునేటువంటి ఇంటి ద్వారా ఇంట్లో పరిశ్రమ చేసుకునేటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి హీన స్థితికి దిగజారి పరిశ్రమలు మూతపడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. பெட்டிக்கடை போன்ற சிறு வணிகர்கள், சிறு சிறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கார்ப்பரேட் முதலாளிகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். చిన్న చిన్న వ్యాపారం పెట్టుకుని తట్టా పుట్టా పెట్టుకుని చిన్న చిన్న షాపులు పెట్టుకునేటువంటి వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా ఈ కార్పొరేట్ సంస్థల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాలు హీనమైపోయాయి. விவசாயம் செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுக்கும் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களுக்கும் எதிரான சட்டங்களை கொண்டு வந்த அரசு மோடி அரசு. వ్యవసాయదారుడికి, వ్యవసాయ కూలీలకి వ్యతిరేకమైనటువంటి చట్టాలను తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రభుత్వమే మోడీ ప్రభుత్వం. பஞ்சாப், ஹரியானா மாநிலங்களை சார்ந்த விவசாயிகள் 1.25 வருடம் தொடர்ந்து போராடியதை இந்த நாடு அறியும். పంజాబ్, హర్యానా యొక్క ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులు 1.25 సంవత్సరాల పాటు పోరాటం సలిపినటువంటి చరిత్రని మీరందరూ ఎరిగి ఉన్నారు. பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கான அசெம்பிளி தேர்தல் வந்தபோது அச்சப்பட்டு மோடி அந்த சட்டங்களை திரும்ப பெற்றார். పంజాబ్ లో ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రైతులకు భయపడి ఆ యొక్క చట్టాలని మళ్ళీ వాపస్ తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. அந்த சட்டங்களை எல்லாம் திரும்ப பெற்றாலும் கூட பஞ்சாப் மாநிலத்து மக்கள் மோடிக்கு பாடம் புகட்டினார்கள். ఆ యొక్క చట్టాలని వెనక్కి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మోడీని వాళ్ళు అంగీకరించలేదు, వాళ్ళకి చేయకుండా పోయారు. பஞ்சாப் மாநிலத்திலே பாரதிய ஜனதா படுதோல்வியை சந்தித்தது. పంజాబ్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటమిని చెవి చూసింది. ஆனால் கெஜ்ரிவாலின் கட்சி ஆம் ஆத்மி ஆட்சியை கைப்பற்றியது. అయితే ఆమ్ ఆద్మీ అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని కైవసం చేసుకున్నది. அதாவது இந்தியா முழுவதும் விவசாயிகள் இன்றைக்கு பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள், அதை மறந்துவிடக் கூடாது. అయితే భారతదేశం అంతటా ఈ రోజు వ్యవసాయదారులు, వ్యవసాయ కూలీలు
భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. ఆ విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ஏற்கனவே இந்தியாவில் தொழிலாளர்களுக்கு என்று 44 சட்டங்கள் இருந்தன. అంతకు ముందే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికులకి 44 చట్టాలు ఉండేవి. அவற்றையெல்லாம் தொகுத்து 4 சட்டங்களாக மாற்றிவிட்டார் மோடி. వాటన్నిటిని తీసేసి కార్మికుల సంక్షేమానికి 4 చట్టాలు మాత్రమే తీసుకొచ్చేశారు. அந்த சட்டங்கள் அனைத்தும் கார்ப்பரேட் முதலாளிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது. ఆ యొక్క చట్టాలన్నీ కూడా కార్పొరేట్ యజమానులకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. அதனால் தொழிலாளர்கள் முழுவதும் இன்றைக்கு மோடி அரசுக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள். అందుకే వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకులై ఉన్నారు. முஸ்லிம்கள் இங்கே பாதுகாப்பாக வாழ முடியவில்லை. ముస్లింలకి ఇక్కడ భద్రత లేదు. கிறிஸ்தவர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ முடியவில்லை. క్రైస్తవులకు ఇక్కడ భద్రత లేదు. முஸ்லிம்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் அந்நியர்களைப் போல நடத்துகிறார்கள். ముస్లింలని క్రైస్తవుల్ని వారేదో వేరే దేశస్తుల్లాగా ఇక్కడ చూస్తున్నారు. அவர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை தொடர்ந்து விதைக்கிறார்கள். వాళ్ళ మనసులో విరక్తి రాజకీయాల్ని వీళ్ళు దినదినం వాళ్ళని అలా చేస్తూ ఉన్నారు. முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிகள் தான். ముస్లింలు క్రైస్తవులు కూడా ఈ భారతదేశంలో అనాది కాలం నుంచి బ్రతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళే. ஆனால் மதத்தின் பெயரால் முஸ்லிம்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் அந்நியர்களைப் போல அயல்நாட்டவர்களைப் போல நடத்துகிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி. అయితే మతం పేరిట వాళ్ళని ఇతర దేశస్తులాగా అట్లా క్రూరంగా వాళ్ళని చదివిస్తూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. ஆகவே முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இந்தியாவிலே மோடிக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள். అయితే భారతదేశంలో ముస్లింలు మరియు క్రైస్తవులు మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నదాన్ని మనం గమనించాలి. ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களை இந்துக்கள் என்றும் இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் என்றும் மோடி அரசு பிரிக்கிறது. భారతదేశం అంతటిని హిందువులని హిందువులు కాని వారని విభజించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నిస్తున్నది. ஒற்றுமையாக வாழ்கிற மக்களிடையே சண்டையை மூட்டி விடுகிறது. ఐక్యంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి భారతీయుల్ని గొడవలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది. எஸ்சி எஸ்டி மக்களும் இங்கே பாதுகாப்பாக வாழ முடியவில்லை. ఎస్సీ ఎస్టీలు ఇక్కడ భద్రతగా ఉండలేరు. சாதி சண்டைகளை தூண்டி விடுகிறார்கள். కుల వ్యతిరేక కుల జగడాలను పెడుతూ ఉన్నారు. சாதி வெறியர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள். కుల గర్వాన్ని కుల ఉన్మాదాన్ని వీళ్ళు ప్రేరేపిస్తున్నారు. சாதி வெறியர்களை பாதுகாக்கிறார்கள். కుల ఉన్మాదాన్ని సృష్టించే వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. இதே பொன்னூரில் பர்னபாஸ் சாதியின் பெயரால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். ఇదే పొన్నూరులో బర్నబాస్ అనే వ్యాపారి కులం కారణంగానే హత్య చేయబడ్డారు. அந்த படுகொலையை கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மட்டும்தான் இதே இடத்தில் ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியது. ఆ యొక్క ఘోరమైనటువంటి హత్యను గురించి ఒకే ఒక పార్టీ వీసీకే పార్టీ మాత్రమే ఇక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఖండించి ఉన్నాం. பர்னபாஸ் படுகொலையை கண்டித்து ஒரு கட்சி கூட இங்கே வாய் திறக்கவில்லை. బర్నబాస్ హత్యని ఖండించి ఏ పార్టీ కూడా సభ నిర్వహించలేదు, ఖండించలేదు కనీసం. அதே போல பலமనేறு பகுதியில் நடந்த கௌரவ படுகொலை, ஆணவ கொலை, ஹானர் கில்லிங், அதை கண்டித்து நாடாளுமன்றத்திலே குரல் எழுப்பியவன் இந்த திருமாவளவன் தான். అదే విధంగా భారతదేశం అంతటా కుల ఉన్మాదులు చేసే హత్యలకి గౌరవాన్ని చేసేటువంటి హత్యలకి ప్రేమ వివాహాల వల్ల చేసేటువంటి హత్యల గురించి పార్లమెంటులో ప్రశ్నించిన వ్యక్తి ఒకే ఒక తిరుమావళవన్ మాత్రమే. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீகாகுளம் அருகே லட்சுமிப்பேட்டையில் சாதி படுகொலை நடந்தது. கிராமத்துக்கு 5 మందిని హత్య చేసినటువంటి సంఘటన జరిగింది. உடனடியாக அந்த பகுதிக்கு சென்று படுகொலை செய்யப்பட்ட குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் சொன்னேன். ఆ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే పరిగెత్తా వెళ్లి లక్ష్మీపేటలో ఎవరెవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళ ఇళ్లకి వెళ్లి వాళ్ళకి ఓదార్పుని తెలియజేశాను. படுகாயமுற்று மருத்துவமனையில் இருந்தவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் சொன்னேன். అక్కడ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి దెబ్బల తగిన హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి రోగులను కూడా వెళ్లి పరామర్శించి వచ్చాను. மாலா மகாநாடு அமைப்பின் சார்பில் நடைபெற்ற ஸ்ரீகாகுளத்தில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றி இருக்கிறேன். మాల మహానాడు ఖండన సభ ఏర్పాటు చేస్తుంటే శ్రీకాకుళంలో అక్కడ కలుసుకొని ఆ యొక్క ఖండనాన్ని నేను చెప్పాను. அந்த படுகொலையை எந்த அரசியல் கட்சியும் ஆந்திராவில் கண்டிக்கவில்லை. ఆ యొక్క హత్యల గురించి ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ కూడా నోరెత్తి మాట్లాడలేకపోయింది. இப்படி எண்ணற்ற பல சாதிய வன்கொடுமைகள் இங்கே அரங்கேறிக் கொண்டே இருக்கின்றன. ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నో కుల హత్యలు నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. தலித் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. దళితులకి భద్రత లేకుండా పోతుంది. இந்த மாதிரியான படுகொலைகளை வன்முறைகளை பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அதன் பின்னால் இருக்கிற RSSம் ஊக்கப்படுத்துகின்றன. ఇలాంటి హత్యలని ఇలాంటి ఘోరాలని భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకి వెనుకున్నటువంటి RSS బలపరుస్తూ జనాల్ని హింసిస్తూ ఉన్నారు. அப்படிப்பட்ட RSS பிஜேபி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடக் கூடாது. అలాంటి మత ఉన్మాదం తలకెక్కినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ RSS మరొకసారి అధికారానికి రాకూడదు.
இவற்றையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். వీటన్నిటికన్నా కూడా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీకు నేను తెలియజేయగలుగుతున్నాను. இதுதான் மிக மிக முக்கியமாக நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. மிகப்பெரிய ஆபத்து இந்த தேசத்தை சூழ்ந்திருக்கிறது. మహా ప్రమాదము ఈ దేశానికి పొంచి ఉన్నది. பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ మరొకసారి అధికారంలోకి వస్తే, நரேந்திர மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆனால், నరేంద్ర మోడీ మరొకసారి ప్రధానమంత్రి అయితే, புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய பாரத ராஜாங்கத்திற்கு ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கிறது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். మహాజ్ఞాని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగానికి ప్రమాదం పొంచి ఉన్నదని గుర్తించండి. பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஆர்எஸ்எஸும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கிறார்கள். ஆனால் அவர் எழுதிய சட்டத்தை அழிக்க பார்க்கிறார்கள். భారతీయ జనతా పార్టీ అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస్తారు, కానీ ఆయన రాసిన రాజ్యాంగాన్ని తుడిచివేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. அதற்கு காரணம் என்னவென்றால், దానికి కారణం ఏంటంటే, அந்த பாரத ராஜாங்கம் தான் நமக்கு இடஒதுக்கீட்டை தருகிறது. ఆ భారత రాజ్యాంగమే మనకి రిజర్వేషన్లను కల్పించున్నది. சமூக நீதி என்கிற கோட்பாட்டை தருகிறது. సామాజిక న్యాయం అనే సిద్ధాంతాన్ని మనకి బోధిస్తుంది. சமத்துவத்தை போதிக்கிறது. సమానత్వాన్ని మనకి బోధిస్తా ఉంది. சகோதரத்துவத்தை போதிக்கிறது. సహోదరత్వాన్ని బోధిస్తా ఉంది. ஒவ்வொரு குடிமகனுக்குமான சுதந்திரத்தை வலியுறுத்துகிறது. ఒక్కొక్క పౌరుడికి ఉన్నటువంటి హక్కులను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. இது தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் இவ்வளவு காலமாக இருந்த இந்த சாதிய கட்டமைப்பு தகர்ந்துவிடும் என்று அவர்கள் அச்சப்படுகிறார்கள். ఈ రాజ్యాంగం పూర్తిగా అమలు చేయబడితే ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థ పూర్తిగా నశించిపోతుందని వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. அதனால் ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளிட்ட சங்க பரிவார அமைப்புகள் பாரத ராஜாங்கத்தை அழித்துவிட வேண்டும் என்று மறைமுகமாக திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறார்கள். అందుకే ఆర్ఎస్ఎస్ దాంతో పాటు కూడినటువంటి సంఘ పరివార శక్తులు అన్ని కూడా భారత రాజ్యాంగాన్ని తుడిచిపెట్టేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. இடஒதுக்கீடு இருப்பதால் தான் எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் படித்து மேலே வருகிறார்கள். రిజర్వేషన్లు ఉండడం బట్టే కొద్దో గొప్ప మాలా మాదిగలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు కొంచెం చదువుకొని ఉద్యోగాలు సంపాదించుకుంటూ ఉన్నారు. இடஒதுக்கீடு இருப்பதால் தான் ஓபிசி மக்களும் மேலே வருகிறார்கள். రిజర్వేషన్లు ఉండబట్టే ఓబీసీ ప్రజలు కూడా కొంచెం పైకి అభివృద్ధి చెందుకుంటూ వస్తున్నారు. இதனால் 2000 ஆண்டுகளாக கட்டி காப்பாற்றப்பட்ட சமூக ஒழுங்கு சிதைகிறது, அழிகிறது என்ற கவலை அவர்களுக்கு மேலோங்கி இருக்கிறது. దీని వలన 2000 సంవత్సరాలుగా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితులు, వాళ్ళకి దాసోహంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అభివృద్ధిలోకి వచ్చేస్తున్నారు. ఆ వ్యవస్థ మొత్తం, వాళ్ళు అనుకున్న వ్యవస్థ మొత్తం ధ్వంసమైపోతుందని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. 1992 நடந்த சம்பவம் ஒன்றை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 1992లో జరిగిన సంఘటన గురించి మీకు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. విపి సింగ్ பிரதமராக இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும். విపి సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న రోజులు మీకు తెలుసు. அவர் கூட முன்னேறிய சாதியை சார்ந்தவர் தான். ఆయన కూడా అగ్రకులానికి సంబంధించినటువంటి వాడే. ராஜ பரம்பரையில் பிறந்தவர் தான். రాజవంశంలో పుట్టినటువంటి వాడే. ஆனாலும் அவரிடத்திலே சமூக நீதி சிந்தனை இருந்தது. అయితే ఆయన యొక్క మెదడులో సాంఘిక న్యాయం అనే సిద్ధాంతం ఉండింది. அவர் பிரதமராக இருந்தபோது அவருக்கு இடதுகரமாகவும் வலதுகரமாகவும் இருந்தவர் அம்பேத்கர் இயக்க தலைவர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான். ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు కుడి ఎడమ భుజాలుగా ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ అయినటువంటి రామ్ విలాస్ పాస్వాన్. அன்றைக்கு அவர்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ముఖ్యమైన முடிவை எடுத்தார்கள். ఆ రోజు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి భారతదేశ దళితుల ప్రజల గురించి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. அன்றைக்கு விபி சிங் ஆட்சிக்கு பிஜேபி ஆதரவு தந்து கொண்டிருந்தது. ఆ రోజు విపి సింగ్ ప్రభుత్వానికి బీజేపీ మద్దతు పలుకుతా ఉంది. அப்போது பிஜேபியின் தலைவராக எல்கே அத்வானி இருந்தார். అప్పుడు బీజేపీ అధ్యక్షులుగా ఎల్కే అద్వానీ గారు ఉన్నారు. அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே துணிச்சலாக அந்த முடிவை எடுத்தார் விபி சிங். అలాంటి సందర్భంలోనే చాలా ధైర్యంగా ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు విపి సింగ్ గారు. அது வேறொன்றும் இல்லை, అది వేరేం కాదు. பிபி மண்டல் யாதவ் பரிந்துரையை நடைமுறைப்படுத்தினார். அதுதான் அந்த துணிச்சலான முடிவு. బిపి మండల్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్, బీసీలకు రిజర్వేషన్ ని ఆయన అమల్లోకి తీసుకొని వచ్చారు. ஓபிசி மக்களுக்கு 27.5% இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்ற முடிவை விபி சிங் எடுத்தார். దాని ద్వారానే ఓబీసీ ప్రజలైనటువంటి వాళ్ళకి 27% రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ఆయన దృఢంగా ఆ రోజు నిర్ణయించుకున్నాడు. இதை சகித்துக் கொள்ள முடியாத பிஜேபி அன்றைக்கு விபி சிங்குக்கு தந்த ஆதரவை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டது. దీన్ని సహించలేనటువంటి బీజేపీ ఆ రోజు మద్దతు ఇచ్చినటువంటి విపి సింగ్ ప్రభుత్వానికి వెంటనే ఆ మద్దతుని విరమించుకున్నారు. விபி சிங் ஆட்சியை கவிழ்த்தார்கள். విపి సింగ్ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేశారు. எல்கே அத்வானி ஆத்திரப்பட்டார். ఎల్కే అద్వానీ ఆవేశపడ్డారు. அதை எதிர்த்து பெரிய பேரணியை, ரத யாத்திரையை நடத்தினார். దాన్ని వ్యతిరేకించి ఒక గొప్ప రథయాత్రనే జరిపారు. எஸ்சி எஸ்டிக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்ததற்காக அந்த எதிர்ப்பு இல்லை. ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారని కాదు ఆ యొక్క వ్యతిరేకత. ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்ததற்காகவே
பிஜேபி RSS ஆத்திரப்பட்டது. ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం కారణంగానే ఆ రోజు వాళ్ళు అంత ఆవేశంగా ఆ రథయాత్రను జరపడం జరిగింది. ஆகவே பிஜேபி RSS ஆகிய அமைப்புகளின் நோக்கம் இடஒதுக்கீடு இருக்கக்கூடாது, ஓபிசி மக்கள் வலுப்பெற்றுவிடக் கூடாது என்பதுதான். அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అందువల్లనే ఓబీసీ ప్రజల యొక్క రిజర్వేషన్ ఉంటే వాళ్ళు బలం పుంజుకుంటారు, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. అది కూడదు అనేది వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం. ஆனால் ஓபிசி மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக நீயும் இந்து நானும் இந்து என்று இந்துத்துவ கோஷத்தை எழுப்புகிறார்கள். అందుకే ఓబీసీ ప్రజల్ని ఏమార్చడంతోనే మతాన్ని చెప్పి నువ్వు హిందువు నేను హిందువు అని వాళ్ళని హిందూ పేరు చెప్పి ఏమార్చి అధికారంలోకి రావడానికి చూస్తున్నారు. அதை ஓபிசி மக்கள் புரிந்து கொண்டதாக தெரியவில்லை. దాన్ని ఓబీసీ ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నట్టు తెలియడం లేదు. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான நிலையில் தான் நாம் இன்றைக்கு இருக்கிறோம். అలాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితిలోనే మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు. எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மைனாரிட்டிஸ் இவர்களைத்தான் பகுஜன் என்று நாம் அழைக்கிறோம். ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీస్ వీళ్ళందరినీ కలిపే మనం బహుజనులు అంటున్నాం. இவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை அழிக்க துடிக்கிற இயக்கம் தான் பிஜேபி. వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ ని తుడిచిపెట్టేయాలని అట్లే ఊరుతున్నటువంటి పార్టీదా బీజేపీ పార్టీ. இந்த பகுஜன் மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்கிற ஒரு சட்டம் தான் அரசமைப்பு சட்டம், பாரத ராஜாங்கம். ఈ రిజర్వేషన్ ని కాపాడుకుంటూ అమలు పరుస్తున్నటువంటి ఏకైక సిద్ధాంతమే ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతం, అదే మన రాజ్యాంగం. அதனால்தான் பிஜேபி RSS அமைப்புகள் பாரத ராஜாங்கம் இருக்கக்கூடாது, அதற்கு பதிலாக மனுஸ்மிருதியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள். అందువల్లనే భారత రాజ్యాంగం అమల్లో ఉండకూడదు, భారత రాజ్యాంగాన్ని తీసేసి ఆ స్థానంలో మనువాదాన్ని తీసుకురావాలని వాళ్ళు ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారు. இன்றைக்கு இந்த உண்மையை போட்டு உடைக்கிறவர் ராகுல் காந்தி. ఈ యొక్క నిజాన్ని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి రాహుల్ గాంధీ. இந்தியாவில் கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரையில் நடந்தே போனார். భారతదేశంలో కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు నడిచే వెళ్ళాడు పాదయాత్రలో. தொடங்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் நான் அதில் பங்கேற்றேன். ఆయన ముగింపు సభలో నేను ఆయన్ని కలిశాను. மணிப்பூரிலிருந்து மகாராஷ்டிரா வரையில் நடந்தே போனார். మణిపూర్ నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు నడిచే వెళ్ళాడు. இந்தியாவில் இப்படி ஒரு நடைபயணத்தை இதுவரையில் யாரும் நடத்தியதில்லை. ఇలాంటి పాదయాత్రని భారతదేశంలో ఇంత ముందు ఎవ్వరూ కూడా చేసి ఉండలేదు. அரசியல் உலகத்திலேயே மாவோவுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு மாபெரும் நெடும்பயணத்தை நடத்தியிருப்பவர் ராகுல் காந்தி தான். రాజకీయ చరిత్రలోనే ఇలాంటి గొప్ప పాదయాత్రని జరిగినటువంటి వాడు రాహుల్ గాంధీ మాత్రం ఒక్కరే మావో తరువాత. மக்கள் சீனம் அமைத்தவர் மாசேத்துங் என்கிற மாவோ. மக்கள் சீனம், மக்கள் அமைப்பு, மக்கள் நாடு, மக்கள் சீனம் சொல்லுங்க, மக்கள் சைனா. మహా చైనాలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేటువంటి ప్రజా చైనా, పీపుల్స్ చైనా, ప్రజా చైనాని ప్రజల గొప్ప ప్రజల్ని కలిగినటువంటి చైనాని మావో సిద్ధాంతంతో పరిపాలించినటువంటి அவர்தான் பல்லாயிரக்கணக்கான மைல்கள் நடந்தார். ఆయనే కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు నడిచారు. பெரிய நிலச்சுவார்ந்தார்களின் ஆட்சியை கவிழ்த்தார். గొప్ప ప్రభుత్వాలన్నింటినీ కూడా కూల్చారు. சாதாரண உழைக்கிற மக்களுக்கான நாட்டை உருவாக்கினார். కూలి పని చేసుకున్నటువంటి కార్మికుల కోసం ఆ యొక్క దేశాన్ని ఉత్పత్తి చేశారు. எனக்கு தெரிந்த வரையில் அதற்கு அடுத்தபடியாக உலகத்தில் இப்படி ஒரு நடைபயணத்தை நடத்தி சாதித்திருப்பவர் ராகுல் காந்தி தான். నాకు తెలిసినంత వరకు మావో తరువాత అంత గొప్ప పాదయాత్రని జరిపినవాడు రాహుల్ గాంధీ మాత్రమే. எதற்காக நடந்தார்? దేనికోసం ఆయన నడిచారు? కాంగ్రెసை ஆட்சி அமர்த்துங்கள் என்று அவர் சொல்லவில்லை. కాంగ్రెస్ ని అధికారంలోకి తీసుకురండి అని ఆయన చెప్పడం లేదు. என்னை பிரதமராக்குங்கள் என்று அவர் சொல்லவில்லை. ప్రధానమంత్రి చేయండి అని ఆయన చెప్పడం లేదు. மோடி ஆட்சியை தூக்கி எறியுங்கள் என்று சொன்னார். మోడీ ప్రభుత్వాన్ని తీసిపడేయండి, కూల్చేయండి అని ఆయన చెప్తున్నారు. மீண்டும் மோடி ஆட்சிக்கு வந்துவிடக் கூடாது என்று நடந்தார். మరొకసారి మోడీ అధికారంలోకి రాకూడదని ఆయన చెప్తున్నారు. అంబేద్కర్ எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நடந்தார். అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయండి అని ఆయన చెప్తున్నారు. சமூக நீதி என்கிற இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க நடந்தார். సాంఘిక న్యాయాన్ని, రిజర్వేషన్ ని రక్షించడం కోసం ఆయన నడిచారు. ராகுல் காந்தி ஷெட்யூல் காஸ்ட் சமூகத்தை சார்ந்தவர் இல்லை. రాహుల్ గాంధీ ఏమి ఎస్సీ కాదు. ராகுல் காந்தி அம்பேத்கர் இயக்கத்தை சார்ந்த தலைவர் இல்லை. ఆయన అంబేద్కర్ సంఘానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాదు. அவர் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர். ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. காஷ்மீர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் பரம்பரையை சார்ந்தவர். కాశ్మీర్ పండిట్ అయినటువంటి జవహర్లాల్ నెహ్రూ సంతతిని పుణిపుచ్చుకున్నటువంటి వాడు. ஆனால் அவர் அம்பேத்கர் அரசியலை உள்வாங்கி இருக்கிறார். కానీ ఆయన అలాంటి వ్యక్తి అంబేద్కర్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని ఉన్నారు. ఈ రోజు சமூக நீதி கொள்கையை உள்வாங்கி இருக்கிறார். సాంఘిక న్యాయం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని అర్థం
చేసుకుని ఉన్నారు. ஆகவே அவரும் சொல்லுகிறார், மோடி ஆட்சிக்கு வந்தால் பாரத ராஜாங்கம் இருக்காது என்று கவலைப்படுகிறார். అందువల్లనే రాహుల్ గాంధీ కూడా చెప్తున్నారు, మోడీ ప్రభుత్వం మరి ఒకసారి వస్తే రాజ్యాంగం ఉండదు అని ఆయన చెప్తున్నారు. மோடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் இடஒதுக்கீடு இருக்காது என்று கவலைப்படுகிறார். మోడీ మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు ఉండవు అని ఆయన బాధపడుతున్నాడు. ஊர் ஊராய் போய் அதை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார். ఊరూరికి వెళ్లి ఆయన ఈ విషయాల్ని తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. அதனால் அச்சப்பட்ட அமித்ஷாவும் மோடியும் இப்போது உணர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். ఆయన వల్ల భయపడుతున్నటువంటి మోడీ, అమిత్ షా వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు భయపడుతూ ఉన్నారు ఆయనకి. அரசமைப்பு சட்டத்தில் நாங்கள் கை வைக்க மாட்டோம் என்று உணர்கிறார்கள். రాహుల్ గాంధీ ఇలా చెప్పడాన్ని బట్టి భయపడిన వాళ్ళు మేము రాజ్యాంగాన్ని ఏమీ చేయబెట్టము అని ప్రకటిస్తున్నారు. இடஒதுக்கீட்டை ஒழிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். రిజర్వేషన్ లో చేపట్టమని చెప్తున్నారు. இது தற்காலிகமாக மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான முயற்சி. ఇది పూర్తిగా ప్రజల్ని నమ్మించి మోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నం. மீண்டும் மோடி ஆட்சிக்கு வந்தால் మరొకసారి మోడీ ప్రభుత్వం వస్తే இந்தியாவில் தேர்தலே நடக்காது. భారతదేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ఉండదు. ஒரே நாடு ஒரே கட்சி, ఒకే దేశం ఒకే పార్టీ, ஒரே நாடு ஒரே ஆட்சி, ఒకే దేశం ఒకే పరిపాలన. மாநிலங்களில் தனித்தனி கட்சிகள் ஆட்சி செய்யக்கூடாது. రాష్ట్రంలో వేరే పార్టీలు అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. டெல்லியிலும் பிஜேபி ஆள வேண்டும், ஆந்திராவிலும் பிஜேபி ஆள வேண்டும். ఢిల్లీలో బీజేపీ ఉంటుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని బీజేపీ అధికారంలో ఉంటుంది. டெல்லியிலும் பிஜேபி ஆள வேண்டும், தெலுங்கானாவிலும் பிஜேபி ஆள வேண்டும். ఢిల్లీలోనూ బీజేపీ అధికారంలో ఉంటుంది, తెలంగాణలోనూ బీజేపీ అధికారంలో ఉంటుంది. இதுதான் அவர்களின் திட்டம். ఇదే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన. ஒரே நாடு ஒரே மதம், ఒకే దేశం ఒకే మతం. முஸ்லிம்கள் இங்கே இருக்கக்கூடாது, ముస్లింలు ఉండడానికి వీలు లేదు. கிறிஸ்தவ மதம் இருக்கக்கூடாது, క్రైస్తవులు ఉండడానికి వీలు లేదు. புத்த மதம் இருக்கக்கூடாது. బుద్ధులు ఉండడానికి వీలు లేదు. அப்படியே இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஓட்டுரிமை கூடாது. ఒకవేళ అలా ఉండగలిగితే వాళ్ళకి ఓట్లు వేసే హక్కు ఉండదు. ஒரே நாடு ஒரே மதம் தான், ఒకే దేశం ఒకే మతమే, ஒரே நாடு ஒரே கலாச்சாரம். ఒకే దేశం ఒకే కళాచారం మాత్రమే. RSS என்ன சொல்லுகிறதோ அப்படித்தான் எல்லோரும் வாழ வேண்டும். ఆర్ఎస్ఎస్ ఏమైతే చెప్తుందో అలాగే ఈ దేశ ప్రజలు బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి. மாட்டுக்கறி யாரும் சாப்பிடக்கூடாது, గొడ్డు కూర ఎవరు తినడానికి కుదరదు. இப்படியெல்லாம் மீண்டும் மோடி ஆட்சிக்கு வந்தால் இங்கே நடக்க போகிறது. ఈ విషయాలన్నీ మరొక మారు మోడీ అధికారంలోకి వస్తే జరుగుతాయి. மோடியே இந்த நாட்டின் அதிபராகக்கூடிய நிலை உருவாகிவிடும். మోడీ ఈ దేశానికి ఆధిపత్యం చెలాయించే వ్యక్తిగా అయిపోతాడు. பிரதமர் என்கிற பதவி இருக்காது. ஜனாதிபதி ஒருவர்தான் அமெரிக்காவிலே ஆட்சி செய்வதைப் போல இந்தியாவிலே ஆட்சி நிர்வாகத்தை கொண்டு வருவதற்கு பிஜேபி முயல்கிறது. ప్రధానమంత్రి లాంటి వ్యవస్థలు ఉండదు. ప్రెసిడెంట్ వ్యవస్థ, అధ్యక్ష వ్యవస్థ మాత్రమే ఈ భారతదేశంలో ఉంటుంది. ఆ అధ్యక్షుడు మోడీ మాత్రమే ఉంటాడు. இது வெறும் கற்பனை அல்ல, ఇది ఏమీ కల కాదు. இது என்னுடைய யூகம் இல்லை, ఇది నేను ఆలోచించినటువంటి ఆలోచన కాదు. இதுதான் உண்மை, ఇది నిజం, సత్యం. ஆகவே பிஜேபி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதுதான் உங்களிடத்தில் நாம் விடுக்கிற வேண்டுகோள். అందువల్లనే బీజేపీ మరి ఒక మారు అధికారంలోకి రాకూడదని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నటువంటి విన్నపం. இதெல்லாம் பிஜேபியோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிற சந்திரபாபு நாயுடு அவர்களுக்கு தெரியாதா? ఇవన్నీ బీజేపీతో కూటమి కట్టినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలియదా? இதெல்லாம் பிஜேபியோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிற பவன் கல்யாணுக்கு தெரியாதா? ఇదంతా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలియదా? தெரியும், తెలుసు. ஆனாலும் அவர்கள் சாதாரண மக்களை பற்றி கவலைப்படவில்லை. అయితే వాళ్ళు సాధారణమైనటువంటి జనాల గురించి బాధపడటం లేదు. பிஜேபிக்கு ஆட்சிக்கு வந்தால் நாங்கள் வரவேற்போம் என்கிற நிலைப்பாட்டில் தான் இன்றைக்கு ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் இருக்கிறார். బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే నేను స్వాగతిస్తాననే పరిస్థితిలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఉన్నాడు. వైఎస్ఆర్ కட்சி தனியே நிற்கிறது. వైఎస్ఆర్ పార్టీ సపరేట్ గానే పోటీ చేస్తా ఉంది. பிஜேபியோடு சேரவில்லை, బీజేపీతో కలవలేదు. ஆனால் அவர்கள் பிஜேபிக்கு எதிரி இல்லை. అయితే ఆయన బీజేపీకి ఎదురైతే కాదు. நாளைக்கு பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தால் இவர்களும் அவர்களுக்கு சப்போர்ட் செய்வார்கள். రేపు బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే వైఎస్ఆర్సీపీ కూడా వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తుంది. ஆக டிடிபி கட்சிக்கும் சரி, ஒய்எஸ்ஆர்சிபி கட்சிக்கும் சரி, இடஒதுக்கீட்டை பற்றியோ அரசாங்க சட்டத்தை பற்றியோ பாரத ராஜாங்கத்தை பற்றியோ கவலை இல்லை. టీడీపీకి అయితే ఏమి, వైఎస్ఆర్సీపీకి అయితే ఏమి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానీకాని గురించి, ప్రజాస్వామ్యం గురించి, రాజ్యాంగం గురించి వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బందులు అయితే లేవు. அப்படி கவலை இருந்திருந்தால் அவர்கள் இந்தியா கூட்டணியிலே சேர்ந்திருக்க வேண்டும். అలాంటి సామాన్య జనాల గురించి, సంక్షేమం గురించి ఆలోచించే వ్యక్తులైతే వాళ్ళు ఇండియా కూటమిలో చేరి ఉంటారు.
பார்ப்பன சமூகத்தை பிறந்தவராக இருந்தாலும் மம்தா பானர்ஜி துணிச்சலாக பிஜேபியை எதிர்க்கிறார். బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన కానీ మమతా బెనర్జీ ఈ రోజు బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. அதே போல ஒரு முன்னேறிய சாதியை சார்ந்தவர் தான் கெஜ்ரிவால், அவரும் இன்றைக்கு பிஜேபியை எதிர்க்கிறார். ఒక అగ్రవర్ణానికి సంబంధించినటువంటి కేజ్రీవాల్ ఈ రోజు బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. அவர்களுக்குள்ள துணிச்சல் ஏன் இங்கே டிடிபிக்கும் ஒய்எஸ்ஆர்சிபிக்கும் இல்லை? వాళ్ళకున్నటువంటి ధైర్యం, వాళ్ళకున్నటువంటి సంఘ సంస్థ వీళ్ళకి ఎందుకు ఇక్కడ లేకపోతుంది? காங்கிரஸ் வந்தாலும் ஆதரிப்போம், பிஜேபி வந்தாலும் ஆதரிப்போம் என்கிற நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். కాంగ్రెస్ వచ్చినా పర్లేదు, బీజేపీ వచ్చినా పర్లేదు, మనం వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తామనే పరిస్థితిలో ఆంధ్రాలో ఉన్న నాయకులు ఉన్నారు. பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தால் இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் போனாலும் அவர்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చి రిజర్వేషన్లు తీసేస్తే కూడా దాని గురించి వాళ్ళకేమీ బాధ లేదు. இதெல்லாம் தயவு செய்து கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். ఇవన్నీ కూడా మీరందరూ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. இதை பேசுவதற்காகத்தான் நாங்கள் தேர்தலில் இருக்கிறோம். దీన్ని మాట్లాడడం కోసమే మేము ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. இதை உங்களுக்கு சொல்லுவதற்காகத்தான் நாங்கள் தேர்தலில் இருக்கிறோம். ఈ విషయాలన్నీ మీకు తెలియజేయడం కోసమే మేము ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాం. எங்களையும் ஒரு அரசியல் சக்தியாக நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். మా పార్టీని కూడా ఒక రాజకీయ శక్తిగా మీరు అంగీకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. ஆந்திராவில் இருக்கிற ஏறத்தாழ 23% எஸ்சி எஸ்டி மக்களின் பிரச்சனைகளை பேசுகிற ஒரு முதல் இயக்கமாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இன்றைக்கு இருக்கிறது. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి దాదాపు 23% ఉన్న దళితుల యొక్క సమస్యల గురించి మాట్లాడే పార్టీగా ఈ విడుదల సిరుతల కక్షి ఉంది. முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற 5% மக்களுக்காகவும் குரல் கொடுக்கிற இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி. వయసులోటువంటి 5% ప్రజల కోసం మాట్లాడేటువంటి పార్టీగా బీసీకే పార్టీ ఉంది. அதே போல ஓபிசி சமூகமாக இருக்கிற அனைவருக்கும் இடஒதுக்கீட்டுக்காக குரல் கொடுக்கிற இயக்கம் விசிகே. ఓబీసీలకు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్లు కాపాడడం కోసం మాట్లాడే పార్టీగా వీసీకే పార్టీ ఈ రోజు ఉంది. எனவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை ஆதரிக்க வேண்டும். అందువల్లనే మీరందరూ కూడా వీసీకే పార్టీని ఆదరించాలి. குண்டூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளர் ரத்னராஜ் அவர்களுக்கு குண்டா சின்னத்திலே வாக்களிக்க வேண்டும். గుంటూరు పార్లమెంటు అభ్యర్థి అయినటువంటి రత్నరాజు గారికి కుండ గుర్తు మీద మీ ఓట్లను వేయాలి. குண்டூர் மேற்கு தொகுதியிலே போட்டியிடுகிற வித்யாசாகர் அவர்களுக்கு குண்ட குர்த்திலே வாக்களிக்க வேண்டும். గుంటూరు పశ్చిమ అసెంబ్లీ స్థానానికి అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి ఎంజే విద్యాసాగర్ గారికి కుండ గుర్తు మీద మీరు ఓట్లేయాలి. குண்டூர் சட்டமன்ற தொகுதியிலே போட்டியிடுகிற டாக்டர் மாணிக்கராவ் அவர்களுக்கு குண்ட குர்த்தி சின்னத்திலே வாக்களிக்க வேண்டும். కొన్నూరు అసెంబ్లీ స్థానంలో పోటీడుతున్నటువంటి రతనరాజు గారికి మీ యొక్క ఓట్లను కుండ గుర్తుపై వేయాలి. பாப்பட்லா சட்டமன்ற தொகுதியிலே போட்டியிடக்கூடிய சந்தோஷ்குமார் அவர்களுக்கு கேஸ் சிலிண்டர் சின்னத்திலே வாக்களிக்க வேண்டும். బాపట్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో వీసీకే అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి చంద్రశేఖరరావు గారికి గ్యాస్ సిలిండర్ గుర్తుపై మీ ఓట్లను వేయాలి. நாங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக போட்டியிடவில்லை, మేము గెలవడం కోసం పోటీ పడడం లేదు. நம்முடைய எதிரிகள் யார் என்று அடையாளப்படுத்துவதற்காக போட்டியிடுகிறோம். మన యొక్క శత్రువులు ఎవరో గుర్తించడం కోసం మేము పోటీలో దిగుతున్నాం. நாங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக போட்டியிடவில்லை, మేము గెలుపొందడం కోసం ఈ పోటీలో దిగలేదు. உங்களுக்கு எங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக போட்டியிடுகிறோம். మీకు మమ్మల్ని పరిచయం చేసుకోవడం కోసం పోటీ చేస్తున్నాం. நாங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக போட்டியிடவில்லை, మేము గెలుపొందడం కోసం పోటీ చేయడం లేదు. உங்களுக்கு ஒரு மாற்று வாய்ப்பு இருக்கிறது, மாற்றி ஓட்டு போடுங்கள் என்று சொல்வதற்காக போட்டியிடுகிறோம். మీ యొక్క గొప్ప మార్పును సంతరించుకుంటారు, రాజకీయంగా మీరు మార్పును సంతరించుకోండి చెప్పడం కోసం పోటీ చేస్తున్నాం. எனவே எங்கள் வேட்பாளர்களை ஆதரியுங்கள். అందువలనే మా యొక్క అభ్యర్థులు అందరినీ మీరు ఆదరించాలని பானை சின்னத்திலும் கேஸ் சிலிண்டர் சின்னத்திலும் வாக்களியுங்கள் என்று கேட்டு முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். కుండ గుర్తు మీద అలాగే గ్యాస్ సిలిండర్ గుర్తు మీద మీ అమూల్యమైన వేచి వాళ్ళని గెలిపించవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. நமது சின்னம் మన గుర్తు మన గుర్తు కుండ 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 గుర్తు మన ఓటు మన ఓటు మన ఓటు குண்ட குர்த்திக்கு మన పార్టీ விசிகே మన పార్టీ விசிகே మన పార్టీ விசிகே మన ఓటు குண்ட குர்த்து మన ఓటు கேஸ் சிலிண்டர் మన గుర్తు குண்ட குர்த்து మన పార్టీ వీసీకే మన రాజ్యం మనకే మన పార్టీ మన పార్టీ మన పార్టీ మన రాజ్యం మన రాజ్యం మన రాజ్యం